आसतु आरंभ करबा आज सकाळ किसी बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक। प्रथम बड़ खबरटी ହେଉଛି प्रकृत में जी गरीब तांकर राशन कार्ड कटाଯିब नहीं कहिले मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। राशन कार्ड कटाଯିबा प्रसंग में आज बड़ बयान देइछंती खाद्य और जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। से कहते आयकर फाइल करते भी कटिब नहीं राशन कार्ड, फिजिकल भेरिफिकेशन करेंगे राज्य सरकार। एने लिस्ट सहित डोर टू डोर बुली भेरिफिकेशन करने को अधिकारी मानक निर्देश दी जाइए। फिजिकल भेरिफिकेशन पर निष्पत्ति नियाजिबो राशन कार्ड कटिब कि नहीं। तेज मंत्री कृष्णचंद्र पात्र आहरी कहते इनकम टैक्स पर जदि राशन कार्ड कटि थाए तेज आदौ व्यस्त हुंतु नहीं, जदि कटिछि विभाग को जणातु तदंत करी सेमानकु सामिल कराजिबो। ग्रामांचल मासिक 10,000 और सहरांचल मासिक 15,000 टंका आय करुतिले कार्ड काटिबाकु निर्देश आसीछि। तेबे आमे देखुछु जो माने प्रकृत में गरीब सेमानकर कार्ड रहू, तेणु सेतिपई फिजिकल भेरिफिकेशन हेबो। अभियोग आसुछि जो माने आयकर फाइल करूछंती कार्ड कटि जाइछि किंतु काहार कार्ड कटिबनी। अधिकारी मानकर पाखकु तालिका जाइछि, सेमाने डोर टू डोर बुली देखिबे काहार आय केते तापरे कार्ड कटिबो। आज भी अधिकारी मानकु निर्देश दिया जाइछि काहार कार्ड काटंतु नाही कि चाउल मध्य बंद करंतु नाही। प्रकृत में जे गरीब रहिथिबे तांकर कार्ड रहिबो, धनी लोक हातेइथिले कार्ड कटा जिवो। नंबर 2 सिम कार्ड बिक्री करबाकु हेले करबाकु पड़िबो एही काम, नचेत देबाकु पड़िबो मोटा अंकर जरिमाना। देश में सिम कार्ड बिक्री करिबार नियम 1 एप्रिल परिवर्तन होगा जाउछि। 1 एप्रिल पर अणपंजीकृत डीलर माने सिम कार्ड बिक्री करिपारिबे नाही। जदि सेमाने एपरि करुथिबार धरा पड़ती तेबे सेमानकु कला तालिकाभुक्त करा जाय पारे एवं जरिमाना मध्य देबाकु पड़ी पारे। दूरसंचार विभाग समस्त मोबाइल कंपनीर फ्रांचाइजी वितरक एवं एजेंट मानकु तुरंत पंजीकरण करबाकु कहिछि। सरकार दीर्घ दिन धरी नकली सिम कार्ड बिक्री बंद करबाकु चेष्टा करि आसुछंती। एही प्रयास रे सिम कार्ड डीलर मानकर पंजीकरण को बाध्यतामूलक कराଯାଇथिला। तेबे सरकार समस्त एजेंट वितरक एवं फ्रांचाइजी मानकु अगस्त 2023 रे पंजीकरण करबाकु कहिथिले। तेणु एथिपई 12 मास समयसीमा धार्य करथिले। एही समयसीमा अनेक थर वृद्धि कराଯାଇଛି एवं वर्तमान एहाकु 31 मार्च पर्यंत वृद्धि कराଯାଇଛି। नंबर 3 परीक्षा देबा बेले धरा पड़िले नकली परीक्षार्थी। नकली परीक्षार्थी को थाना रे अटक रखिला पुलिस। निमापड़ा नहंतर हाईस्कल रे परीक्षा देबा बेले धरा पड़िले परीक्षार्थी। साखीगोपाल डाकुरा अंचल जड़े 19 वर्ष युवक को अटक रखाଯାଇଛି। आडमिट कार्ड सहित मुह मैच न करिबार संदेह होइतिला। नकली परीक्षार्थी सलंग अंचल जड़े पिला पई परीक्षा देउथिले। नंबर 4 जल्दी करंतु 31 मार्च पर आउ धान किनिबे नाही सरकार। मार्च 31 धान किणापाई शेष तारीख। मार्च 31 पर आउ धान नेबे नाही सरकार। धान किणा डेडलाइन बताई किछि एपरि सूचना देइछंती खाद्य एवं जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। मंत्री कहिछंती मार्च 31 तारीख पर मंडी आउ धान किणा हेबो नाही। धान किणापाई मार्च 31 को ही डेडलाइन धार्य करिछंती सरकार। एहा पर आउ मंडी आउ धान नेबे नाही सरकार। वर्तमान सुधा 65 लाख मेट्रिक टन धान संग्रह करा जाई सारिछि। टार्गेट रे 90% धान संग्रह होई सारिलानी बोली मंत्री कहिछंती। नंबर 5 आदि शेष हेब महाकुंभ मेला। अमृत स्नान करने को जनसमागम। प्रयागराज में महाकुंभ में देखा मिलूँ महासमागम। कोटि कोटि श्रद्धालु प्रयागराज में पवित्र बुड़ और स्नान कर महापुण्य अर्जन करिसेंती। महाकुंभ शेष होगा दिनटे बाकी रही। जनवरी 13 तारीख आरंभ होता यह भव्य समारोह परठारु 62 कोटी अधिक लोक संगम में स्नान करिसेंती बोली उत्तर प्रदेश सरकार कहिसेंती। 55 दिन धरी चलने रही यह महाकुंभ मेला 45 कोटी श्रद्धालुंकर समागम होगा आशा करा जाउथा बेले 62 कोटी अधिक लोक संगम में स्नान करिसेंती। तेबे फेब्रुआरी 26 तारीख में अंतिम शाही स्नान सहित महाकुंभ उद्यापित हेब। यूपीर जनसंख्या 25 कोटी होता बेले 62 कोटी अधिक लोक संगम में स्नान करिसेंती। नंबर 6 राजधानी को जगिब एआई कैमेरा। ट्राफिक और एटीएम रही अंचल में लगाजिब। राजधानी को जगिब एआई कैमेरा। अपराध प्रवण अंचल ट्राफिक और एटीएम रही अंचल में लगाजिब। अधिक कैमेरा और ज्ञान कौशल द्वारा अपराध नियंत्रण और मामला तदंत में सहायक हेब। सुरक्षा और निरापत्ता पर लोकमानकर सहायता आवश्यक। एवं 1000 कैमेरा रही जहाँ पर्याप्त नुहे, तेणु एआई कैमेरा पर प्रस्ताव रही। आपार्टमेंट रे सीसीटीवी कैमेरा लगाइबाकू पुलिस कमिशनर पुणी अनुरोध करिसेंती। भल कैमेरा लगाइबाकू मध्य कुहाଯାଇଛି। नंबर 7 रिलायंस जिओर 5G स्टैंडअलोन टेक्नोलोजी रे प्राधान्य भारत को विश्व में अग्रणी कराइछि।
5G ଷ୍ଟାଣ୍ଡାଲୋନ୍ ବା ଏସ୍ଏନ୍ ନେଟୱାର୍କ ସ୍ଥାପନରେ ଭାରତ ଆମେରିକା ଓ ୟୁରୋପକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଟେଲିକମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁଶୀଳନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଓକ୍ଲାର ସଦ୍ୟତମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 52% 5G ଷ୍ଟାଣ୍ଡାଲୋନ୍ ଉପଲବ୍ଧତା ସହିତ ଭାରତ ବିଶ୍ୱରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଚୀନ 80% ଉପଲବ୍ଧତା ସହିତ ଏହି ତାଲିକାରେ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି। ୟୁରୋପରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର 1% ରହିଛି, ଯାହାକି ଭାରତରେ ଦ୍ରୁତ ଅଗ୍ରଗତିକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ତେବେ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତରେ 5G ଷ୍ଟାଣ୍ଡାଲୋନ୍ ନେଟୱାର୍କ ବ୍ୟାପକ ଉପଲବ୍ଧତା ପଛରେ ରହିଛି ଜିଓର ଦ୍ରୁତ 5G ନେଟୱାର୍କ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ 700 ମେଗାହର୍ଜ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହାର। ଏହି ଲୋ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ କଭରେଜ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛି, ଯାହାକି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ତଥା ସୁଦୂର ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ 5G ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ନମ୍ବର 8 ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ରାତି 10ଟାରେ ଉଠିବ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମହାଦୀପ। ଆଜି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଉଠିବ ମହାଦୀପ। ଏନେଇ ଆଜି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 10ଟାରେ ମହାଦୀପ ଉଠିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଯଥା ସମୟରେ ମହାଦୀପ ଉଠିବା ନେଇ ସବୁ ନିଯୋଗରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ତେବେ ଆଜିର ବୈଠକରେ ପୂଜାପଣ୍ଡା, ନିଯୋଗ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବଡ଼ୁ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ଡିସିପି ଏବଂ ଏକାମ୍ର ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ସେବାୟତ ବୈଠକ ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଯୋଗଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ନମ୍ବର 8 ପୋଲାଭରମ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିବାଦ। 28ରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ବିଜେଡି। ବାଦ ବିବାଦ ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଥିବା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ପୋଲାଭରମ୍ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇ ରହିଛି। ପୋଲାଭରମ୍ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବିରୋଧ କରି ବିଜେଡି ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଆସୁଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 28 ତାରିଖରେ ପୋଲାଭରମ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ବିଜେଡି। କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେଲା ବିଜେଡି। ପୋଲାଭରମ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ 200ରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାମ ଜଳମଗ୍ନ ହେବ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଅଣଦେଖା କରି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 10 ଟ୍ରାଫିକ ପୁଲିସଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରୟାସ। ମାର୍କର ପେନ୍ ଦେଇ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି। ଉଭୟ ସିବିଏସ୍ଇ ଏବଂ ବିଏସ୍ଇ ପିଲାମାନଙ୍କର 10ମ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି। ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଜୀବନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟତଃ ଏଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି କାରଣରୁ ଦେଶରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇ ସେଲିବ୍ରିଟି, ଅଭିଭାବକ ସମସ୍ତେ ପିଲାଙ୍କୁ ଚାପରୁ ମୁକ୍ତ ରହି କିପରି ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଜର 100% ଦେବେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ରାଜଧାନୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଟ୍ରାଫିକ ୟୁନିଟ୍ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ସମୟରେ ଉତ୍ସାହିତ ଏବଂ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରାଫିକ ଛକରେ ମାର୍କର ପେନ୍ ବଣ୍ଟନ କରି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କର ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ। ନମ୍ବର 11 କେବଳ ଚାକିରିଆ ନୁହେଁ, ଏବେ 60 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ପେନ୍ସନ୍। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥାରେ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ। ତଥାପି ଏବେ ସରକାର ଏପରି ଏକ ଯୋଜନା ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବ। ପ୍ରକୃତରେ ସରକାର ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଏବଂ ଅବଦାନମୂଳକ ଯୋଜନା ହେବ ଏବଂ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମସ୍ତ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ହେବ। ତେବେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରମ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅମ୍ବ୍ରେଲା ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଯୋଜନା ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଏବଂ ଅବଦାନମୂଳକ ହେବ। ଏହା ନିଯୁକ୍ତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଅବଦାନ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ନମ୍ବର 12 ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ଟ୍ୟାଗ୍ଲାଇନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଦେବେ ସରକାର। ବଦଳିଛି 24 ବର୍ଷର ସରକାର। ନୂଆ ସରକାର ବଦଳିବା ସହିତ ନୂଆ ନୀତି ଆପଣାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ନୂଆ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ଟ୍ୟାଗ୍ଲାଇନ୍ ରହିଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ବେଷ୍ଟ କେପ୍ଟ ସିକ୍ରେଟ୍। ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ଏହି ଟ୍ୟାଗ୍ଲାଇନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 24 ଫେବୃଆରୀରୁ 15 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟ୍ୟାଗ୍ଲାଇନ୍କୁ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ମତାମତ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଟ୍ୟାଗ୍ଲାଇନ୍ଟି ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ଓ 6ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଟ୍ୟାଗ୍ଲାଇନ୍ ଅର୍ଥ ବାବଦରେ 100 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜସ୍ୱ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନମ୍ବର 13 ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଏହି ଦିନ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା। ସୋମବାର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଛି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା। 35 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଆସିବ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା। ଦେଶର 9 କୋଟି 8 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଡିବିଟି ଜରିଆରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଠାଇଛନ୍ତି 22,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିସାରିଛି ଟଙ୍କା।
ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାର ନାମ ଲେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ଯେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି।